6 اگست 1945 صبح کے 8:15 پہ ہیروشیما جاپان۔ لوگوں نے اوپر دیکھا، ایک اکیلا امریکن بومبر تھا، صرف ایک، کوئی خطرہ نہیں لگا۔ اکیلا جہاز کیا کرے گا؟ پھر اس پلین نے ایک چیز گرائی، صرف ایک، اور اس کے 43 سیکنڈ کے بعد ایک پورا شہر ختم ہو گیا۔ 80,000 انسان ایک پل میں راکھ بن گئے۔ عمارتوں نے ہوا میں گھلنا شروع کر دیا، زمین پگھل گئی، اور وہ آگ جو بھڑکی وہ آج بھی نیوکلیئر کی ہسٹری میں سب سے بڑی لاٹ ہے جو انسانیت نے کھائی۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں آپ دیکھو گے امریکہ اور جاپان کی جنگ کیسے شروع ہوئی، پرل ہاربر پر کیا ہوا، مین ہٹن پروجیکٹ کیا تھا، کس نے بم بنایا، کس نے گرانے کا حکم دیا، ہیروشیما میں کیا ہوا، اور پھر ناگاساکی میں کیا ہوا، اور ان دو دھماکوں نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ صرف ہسٹری نہیں ہے، یہ انسانیت کی سب سے گہری غلطی کی کہانی ہے۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ سپورٹ کے لیے فالو کریں۔ چلیں چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 7 دسمبر 1941 ہوائی، پرل ہاربر، اتوار کا دن تھا۔ امریکن نیول بیس پر صبح کا سکون تھا۔ فوج کے لوگ ناشتے پر تھے، کچھ لوگ سو رہے تھے، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پھر جاپانیز وار پلینز آسمان پر چھا گئے۔ 353 جاپانیز فائٹر جیٹس، بومبرز اور ٹریپیڈو پلینز نے ایک ساتھ ڈائیو ماری اور 2 گھنٹے 20 منٹ تک لگاتار ہلہ بولا۔ 8 امریکن بیٹل شپس تباہ ہوئیں، 188 ایئر کرافٹ زمین پر ہی جل گئے، 2403 امریکنز مار دیے گئے، 1178 زخمی ہوئے۔ امریکہ سو رہا تھا، جاپان نے اسے نیند سے اٹھایا، وہ بھی گولی سے۔ اگلے دن امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے کانفرنس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، یسٹرڈے 7 دسمبر 1941 a date which will live in infamy۔ امریکہ نے جاپان کے خلاف اور پھر جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ آفیشلی داخل ہو گیا۔ اگلے 3 سالوں میں پیسیفک اوشن خون سے رنگ گیا۔ جاپان ایک کے بعد ایک آئلینڈ پر قابض ہوتا گیا۔ فلپینز گیا، سنگاپور گیا، برما گیا۔ جاپان کا امپائر پھیلتا رہا۔ امریکن فورسز نے واپس اٹھنا شروع کیا، آئلینڈ با آئلینڈ، لیش با لیش۔ ایمو جیما کی جنگ جو ورلڈ وار 2 کے دوران آئی، اس میں صرف ایک جزیرے کے لیے 26,000 امریکن فوجی مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ اوکیناوا میں 12,000 امریکن اور 1,10,000 جاپانیز فوجیوں کی موت ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ امریکن کمانڈرز نے حساب لگایا کہ اگر جاپان کے مین آئلینڈ پر ڈائریکٹلی حملہ کیا گیا تو منیمم 5 لاکھ امریکن فوجیوں کو جانیں دینی ہوں گی۔ جاپان کے 10 ملین سے زیادہ سویلین بھی مارے جائیں گے۔ پھر ایک اور راستہ سوچا گیا، ایک خطرناک راستہ جو دنیا کو آج تک یاد ہے۔ 1939 میں البرٹ اینسٹین نے امریکہ پریزیڈنٹ روزویلٹ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں لکھا کہ جرمنی نیوکلیئر ویپن بنا رہا ہے، اور اگر جرمنی نے پہلے بنا لیا تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ روزویلٹ نے فوراً کام کرنا شروع کروایا۔ $2 بلین کا سیکرٹ پروجیکٹ شروع ہوا، نام رکھا گیا مین ہیتن پروجیکٹ۔ امریکہ کے 3 شہروں میں چھپی لیبارٹریز، 1,30,000 سائنٹسٹ، انجینئرز اور ورکرز نے دن رات کام کیا۔ جے رابرٹ اوپن ہائمر اس پورے پروجیکٹ کا دماغ تھا۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ اکٹھے ہوئے، ایک ہی مقصد، ایک ایسا بم بنانا جو سب کچھ ختم کر دے۔ 3 سال کی محنت کے بعد 16 جولائی 1945 نیو میکسیکو ڈیزرٹ پہلا نیوکلیئر بم ٹیسٹ ہوا۔ تعجب سے بھری آنکھیں، دھوئیں کا بادل آسمان تک گیا، اور اوپن ہائمر نے ایک ہندو گرنتھ کی آیت اپنے ذہن میں پڑھی، اب میں موت بن گیا ہوں، دنیا کو تباہ کرنے والا۔ بم تیار تھا، اب فیصلہ کرنا تھا بم گرائیں یا نہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے حکم دیا، جاپان سرنڈر نہیں کرتا تو بم گراؤ۔ جاپان نے ریفیوز کیا سرنڈر کرنے سے۔ 6 اگست 1945 B-29 بمبر جس کا نام تھا اینولا گے ہیروشیما کی طرف روانہ ہوا۔ کیپٹن پاول ٹریبٹس اس جہاز کو چلا رہا تھا۔ جہاز کے اندر ایک بم تھا، نام رکھا گیا لٹل بوائے۔ یورینیم سے بھرا ہوا، وزن 4 ٹن۔ ٹارگٹ تھا ہیروشیما۔ ہیروشیما کیوں؟ کیونکہ وہ جاپان کا ایک میجر ملٹری اور انڈسٹریل شہر تھا، اور ابھی تک اس پر کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کی تباہی کا اثر صاف نظر آئے گا۔ 8:15 پہ لٹل بوائے اینولا گے سے الگ ہوا۔
43 सेकंड गिरता रहा, फिर जमीन से 600 मीटर ऊपर ही फट गया। टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। आसमान में एक रोशनी उभरी जो सूरज से भी ज्यादा चमकी। हिरोशिमा के 5 स्क्वायर माइल्स का इलाका एक पल में मिट्टी में बदल गया। 80,000 लोग फौरन राख बनकर उड़ गए। इमारतें हवा में घुल गईं। लोगों के साए जमीन पर परमानेंटली छप गए, जो आज भी वहां पे मौजूद है। वो खुद राख बन गए थे, मगर उनका साया पत्थर पर रह गया था। बाद के महीनों में रेडिएशन की वजह से 60,000 लोग और भी मर गए। हिरोशिमा में टोटल डेथ्स 1,40,000 हुई। लेकिन जापान फिर भी नहीं झुका। 9 अगस्त 1945, 3 दिन बाद, B-29 बॉम्बर बोस्कार ने जापान के नागासाकी शहर की तरफ उड़ान भरी। इस बार बॉम्ब का नाम था फैटमैन। प्लूटोनियम से बना, हिरोशिमा वाले से भी ज्यादा पावरफुल। सुबह के 11:02 फैटमैन नागासाकी पर फट गया। 40,000 लोग फौरन राख बन गए। बाद के महीनों में 30,000 से भी ज्यादा रेडिएशन से मरे। टोटल डेथ्स हुई 70,000 के करीब। 2 शहरों में 2 बॉम्ब, 2 धमाकों ने 2 लाख से भी ज्यादा इंसान खा लिए। यहाँ आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो पहले सुनी भी नहीं होगी आपने। दूसरा बॉम्ब नागासाकी पर गिराना ही नहीं था, लेकिन ये गलती से भी नहीं गिरा। दूसरा टारगेट था जापान का इंडस्ट्रियल सिटी कोकुरा। जब B-29 टारगेट पर पहुंचा तो इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से और पहले अटैक की वजह से वीएन क्लियर नहीं था और बॉम्ब बगैर टारगेट कंफर्म किए नहीं गिरा सकते थे। इसलिए थर्ड टारगेट था नागासाकी। तो प्लेन वहां गया, जल्दी में टारगेट कंफर्म करके बॉम्ब गिरा दिया। हिरोशिमा के कंपैरेटिवली नागासाकी में तबाही कम हुई। इसकी रीजन थी कि वेदर क्लाउडी था, इसलिए टारगेट से थोड़ा साइड पे बॉम्ब गिरा। और हिरोशिमा इंडस्ट्रियल और फ्लैट सिटी था और इसलिए ज्यादा नुकसान हुआ और तबाही फैलती गई। नागासाकी पहाड़ी और वैली एरिया था, इसलिए पहाड़ों ने ब्लास्ट को रोका। हालांकि फैटमैन ज्यादा पावरफुल था, पर टारगेट मिस होने और पहाड़ों की वजह से कम नुकसानदेह साबित हुआ। इसलिए इसे हिस्ट्री में कहते हैं ककूरा लक, जो सिर्फ क्लाउडी वेदर और स्मोक की वजह से तबाही से बच गया। 15 अगस्त 1945 जापानीज एम्पीरियर हेरिस्टो ने रेडियो पर अपनी कौम को मैसेज दिया। पहली बार उनकी आवाज रेडियो पर आई थी। लोगों ने घुटने टेक कर सुना। जापान ने सरेंडर का ऐलान कर दिया। 2 सितंबर 1945 टोक्यो बे में अमेरिकन बैटलशिप मोसूरी पर जापान ने ऑफिशियली सरेंडर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए। 6 साल से चल रही दूसरी आलमी जंग खत्म हो गई। जो लोग बम से बच गए उन्हें कहते हैं हिबाकुशा। उनकी जिंदगी जलने के बाद भी नहीं रुकी। रेडिएशन ने उनके जिस्मों को अंदर से खाना शुरू कर दिया। कैंसर, लुकीमिया, आंखों की रोशनी गई, बालों का गिरना, उनकी औलादों में भी रेडिएशन के निशान मिले। हिरोशिमा और नागासाकी के बच्चे कई सालों तक इस सच से ना वाकिफ रहे कि उनके साथ क्या हुआ था और क्यों। आज हिरोशिमा में एक पीस मेमोरियल म्यूजियम है। वहाँ एक वॉच रखी है, वो 8:15 पर रुकी हुई है और हमेशा रुकी रहेगी। एक बॉम्ब ने 2 लाख इंसान खा लिए, मगर उस बॉम्ब ने जो जहन में खला छोड़ा वो आज भी कायम है, क्योंकि आज दुनिया में 12,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और हर एक हिरोशिमा वाले बॉम्ब से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर है। इंसानियत ने मौत बनाई थी और मौत अभी भी जिंदा है। तो ये थी कहानी फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब की, जो अमेरिका ने जापान पर गिराए, सिर्फ इसलिए कि जापान हार नहीं मान रहा था। जैसे कि आजकल ईरान के साथ अमेरिका इसराइल वॉर देख रहे हैं। ईरान भी बहादुरी से डटा हुआ है, लड़ रहा है, हार नहीं मान रहा। अमेरिका एटम बम की धमकी दे रहा है, लेकिन अब वो टाइम नहीं है और एटॉमिक पावर वाले कंट्रीज ईरान के साथ खड़े और अमेरिका को वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम भी एटम बम चला देंगे। और दूसरा, अमेरिका में मेजॉरिटी भी इसके खिलाफ है। तो ये थी कहानी। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अमेरिका ने जो जापान पे एटम बम चलाया क्या वो सही था या गलत, या फिर अब अमेरिका ईरान पर एटम बम चला सकता है या नहीं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपकी सपोर्ट का दिल से शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब